सेदिन ट्रेन रे मु एका जाउथाए। मो सीट पाखरे केवल गोटे सीट थाए। सेही सीट रे जणे जवान 25 वर्षर टीटी आसी मो पाखरे बसिला। तांको सहित भल कथा हेबा परे संपर्क भल हेबाकू लागिला, किंतु किछि बाट गला परे हठात 4 जण लोक सेही टीटीर साथी माने सेही क्याबिन को पसि आसिले ओ तापरे सेमाने समस्ते जहा कले मु स्वप्नरे भी केबे भाबी नथिली जे केबे मो सहित एपरी घटी पारिबो बोली। मोर अवस्था एते सांघातिक हेई जाइथिला जे मु भलरे चालिबा उठी बसी पारिबा अवस्थारे नथिली। आजि मु आपणंकु कहिबी सेदिन ट्रेन रे पूरा घटना कौन घटिथिला मो सहित। ता पूर्वरु आपणंकु एतिकी अनुरोध जे भिडियोटी भल लागिथिले गोटे लाइक करि दियंतु ओ किछि मतामत देबाकू चाहुथिले कमेंट करी जणैबा सहित एपरी आहुरी कहानी सुनिबाकू आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। मोर नाम रेशमा, मोर बयस 35 वर्ष। मु देखिबाकू बहुत सुंदर स्त्री। मोर स्वामी जणे सरकारी चाकिरिया। मोर गोटिए झियो, से एबे हॉस्टेल रे रहिकी पाठ पढुछि। मो स्वामींकर भल दरमा थिबारु मु निजकू बहुत मेंटेन करी रखि थाए। समस्ते मो प्रति आकर्षण अनुभव करंती ओ मोर मध्य अति काम समय रे जे कोनोसी पुरुष सहित भल संपर्क स्थापन हेई जाए। एहा प्राय गोटिए वर्ष पूर्वे घटिथिला। आम परिवारर जणे व्यक्ति मृत्युवरण करिथिले। मो स्वामी तांको कामरे व्यस्त थिले, तेणु मते एका जिबाकू पड़िला। सबुबेले मु मो स्वामींक सहित यात्रा करे, किंतु केबे अति इमर्जेंसी रे मु एका यात्रा करिबाकू बाध्य होई जाइथाए। एहा एक ट्रेन यात्रा थिला एवं मते एका जिबाकू पड़िला। मो स्वामी मो पई प्रथम श्रेणीर एसी रिजर्वेशन टिकेट बुक करिथिले। ट्रेन राति 10 टारे थिला। मो स्वामी मते स्टेशन रे छाड़ी देले, मो बगीरे बसाइले एवं टिकेट चेकरंकू भेटिबाकू गले। मो बगीरे केवल 2टी सीट थिला। कोनोसी यात्री एपर्यंत अन्य सीट नै नथिले। मु मोर लगेज सजाड़ी मो स्वामींक पई अपेक्षा कली। किछि समय परे मो स्वामी फेरी आसिले। जणे व्यक्ति मध्य तांको सहित ब्लैक कोट पिंधि मो पाखकू आसिथिले। से जणे टिकेट चेकर टीटी थिले। से प्राय 26 वर्ष बयस्क, गोरा रंगर एवं प्राय 6 फुट उच्च थिले। से सुंदर देखा जाउथिले। मो स्वामी मोते तांको सहित परिचय कराइले। सेही व्यक्ति केवल सुंदर नथिले, बरं तांको कथाबार्ता व्यवहार मध्य अत्यंत सुंदर थिला। से मते कहिले, चिंता कर नाही मैडम, मु समान कोचरे अछि। जदि आपणकर कोनोसी समस्या अछि दयाकरी मते जणांतु एवं मु सेठारे रहिबी। आपणक पाखरे थिबा सीट खाली अछि। जदि जणे यात्री आसीबे तेबे से जणे निश्चय महिला होइथिबे, तेणु तुमे शांति रे सोई पारिबो। तांको कथा मते एवं मो स्वामी को मध्य आश्वस्त कला। ट्रेन छाड़ीबाकू जाउथिला। सेही समय रे मो स्वामी ट्रेन रु ओल्लाई पड़िले। मु झरका देई तांकू विदाय जणाइली एवं तापरे मो सीट उपरे आराम रे बसीगली। आजि मु मो स्वामींक ठारू दूररे रहिबाकू आदौ इच्छा नथिला एवं भल अनुभव करू नथिली, कारण मोर मासिक ऋतुस्राव शेष हेबार मात्र गोटिए दिन होइथाए एवं एपरी समय रे मो स्वामींक पाखरे रही संपर्क रखिबार इच्छा अधिक वृद्धि पाइथाए। मु मो स्वामींकू मोर हृदयर संतोष पई प्रेम करबाकू चाहुथिली, किंतु एपरी परिस्थिति सृष्टि हेला जे हठात मते तांको ठारू दूरे बाहरकू जिबाकू पड़िला। सेथिपई मु दुखित हेउथिली। ठीक सेतिकी बेले सेही सुंदर टीटी कंपार्टमेंट भितरकू आसिले। से कहिले, मैडम दयाकरी गेट बंद करंतु, मु शीघ्र फेरी आसीबी एवं तुमर टिकेट जांच करिबी। से जिबा परे मु भाबिली एबे केही आसी नाहांती जाउछि, मु मो पोशाक बदलाइबी, कारण एहा पूरा गोटे रातिर यात्रा थिला। तेणु मु साड़ी पिंधि सोई पारिली नाही। मु गाउन बाहर करिबा पई मोर सुटकेस खोलिली। जहा देखिली मु आश्चर्य होई मुंडरे हाथ रखिदेली। शीघ्र आसीबाकू तरबर होई मु नेट टॉप पिस आनिथिली, किंतु भितर रे पिंधा जरूरी पोशाक घरे रही जाइथिला। मु जेउ टॉप पीस आनिथिली ताहा संपूर्ण जाली होई जाइथिला, जहा पिंधिबा परे भी सबु किछि प्रकाश करि देइथिला। प्राय 2 मिनिट बसिबा परे मोर विवेक मते एक नूतन निष्पत्ति नेबाकू बाध्य कला। मु भाबिली आजि एही सुंदर युवकंक प्रेम को काहीकि उपभोग करिबि नाही। एही भावना मो मनरे आसीबा मात्रे मु जाली कभर बाहर करी पिंधिली। प्रस्तुत हेबा परे मु मो सीट उपरे सोई पड़ी टिकेट चेकरंक पई अपेक्षा करी एक पत्रिका पढ़िबा आरंभ कली। अपेक्षा करिबार 5 मिनिट बीती गला, तेणु मु भाबिली एबे खाली छि जाउछि, खाद्य खाइने भी एहा भाबी मु घरु आनिथिबा मोर खाद्य बाहर कली। मु खाइबा आरंभ करिबा मात्रे मु भाबिली जदि टिकेट चेकर खाइबा मझिरे टिकेट चेक करिबाकू आसंती तेबे मोते उठी जांच करिबाकू पड़िबो। एहा भाबी मु मो पर्सरु टिकेट बाहर कली। हातरे धरिबा मात्रे
ଟିଟିର ଯୁବ ଶରୀର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଟିଟି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିଚରା ଲୋକଟିର ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଏହିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହସିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ ଟିଟି ସାହେବ, ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କି? ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିବି। ଆପଣ ଆରାମରେ ଖାଇନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନା ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲି। କହିଲି, ନା ନା, ଦୟାକରି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେଟ ଦେଖାଉଛି। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ରଖିଲି ଏବଂ ଟିକେଟ ଖୋଜିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ଏସବୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିକେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବଂ ଠିକ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେ ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିକେଟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଜଣା ହେବାର ଅଭିନୟ କଲି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ହାତରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାମ ହାତ ଦେଖାଇ ଚାଲିଲି। ଏଣେ ତେଣେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ଟିକେଟ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଟିକେଟ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଖସିଗଲା। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଏବେ ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ଟିକେଟ ବାହାର କରିବାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଉଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ପକେଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି କହିଲେ, କାହିଁକି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏହା କହି ସେ ଟିକେ ହସିଲେ। ସେ ସପୋଜ କରି ମୋ ପକେଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହାତ ପୁରାଇ ଟିକେଟ ଧରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବିଚରା ଲୋକଟି ପାକେଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲି, ହଁ, ଏବେ ପକେଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ଟିକେଟ ବାହାର କର, ଦୟାକରି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସାହସ ବଢିଗଲା। ମୁଁ ତାହା ଚାହୁଁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲି। ମୋତେ ହସୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଟିକେଟ କାଢିଲେ, ଚେକ୍ କଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନିଅ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ କହିଲି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ 5-6 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଭିତରରୁ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଏସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବି। ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ପ୍ରାୟ 2 କିମ୍ବା 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି, କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ, ଏହି ସମାନ କୋଚରେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖାଦେବି, ତେବେ ସେ ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିପାରିବି କି? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲି, ଆଜି ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତେଇ ବହୁତ ମଜା ପାଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ଡାକିନିଅ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ କର। ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲେ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ ଲୋକଟି ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ବୟସର, କଳା ରଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଗଢଣ ଥିଲା, କେବଳ ଟିକେ ମୋଟା ଥିଲା। ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଭିତରରୁ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପୁରୁଣା ଟିଟି, ଯାହାର ନାମ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ମ୍ୟାଡାମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୌରଭ। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନିଜ ନାମ କହିନାହଁ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ହସି ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ସେମାନେ ମୋତେ ଅଜୟ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଅଜୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିପାରିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଅଜୁ, ତୁମର ନାମ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଡାମ ନାମ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ମୋର ନାମ ରେଶମା। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ନାମରେ ଡାକିପାରିବ। ପରିଚୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପରସ୍ପର ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି, ଅଜୁ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିପାର ଏବଂ 3 ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଗଲୁ। ଟ୍ରେନଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଗଲା। 3 ଜଣ ଲୋକ ହଠାତ୍ ସେହି ବଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶରେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। 3 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସୌରଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିକି କହିଉଠିଲା, ଆସନ୍ତୁ ବସ୍, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇ ଦ୍ୱାର
ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡକୁ ବୁଲି କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିନେଲି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ରାଗିଯାଇ କହିଲି, ଚୁପ ରୁହ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜଣେ ବଜାରୀ କି? ମୁଁ କଣ ଏମିତି କି ଯିଏ ଆସିବ ତା ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବି? ତୁମେମାନେ ଏବେ ମୋ କ୍ୟାବିନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇ ଦେବି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୋର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ମତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ଅଜୟ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଦୟାକରି କୋଳାହଳ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବାହାରକୁ କଥା କଲେ ଆମେ ଆମର ଚାକିରି ହରାଇବୁ। ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ସେମାନେ ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁଣି କେବେ କିପରି ଭେଟି ବି ପାରିବେନି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେଉଛି। ତୁମର କାମ ଶୀଘ୍ର କର ଏବଂ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ବାଟରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି 5 ଜଣ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ। ସୌରଭ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ, ଏବେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ 5 ଜଣ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେପରି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କଳାକାର ଆସି ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଯାନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି କାମ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି କାମ କଲେ ଯେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କାମ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାମ ସରିଯିବା ପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ କେତେବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ମୋତେ ଟିକେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କିଛି ଷ୍ଟେସନ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ସେହି ଟ୍ରେନ୍ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ହଲଚଲ ବି ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ମୋ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଉଠିକି ବସି ପାରୁନଥାଏ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ନିଜକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋର ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ନିଜକୁ ଠିକ କରି ନୀରବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲି। ଏହା ଥିଲା ମୋର ସେଦିନର ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟର ଘଟଣା, ଯାହା ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏହି କଥା ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି କହିନାହିଁ। କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଣାଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଜା ଆସିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।